از студияи марказии радиои озодӣ ман Шаълои Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 24 июл аст ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. хабарнигори бахши қирғизии радиои озодӣ дар зодгоҳаш вилояти Норин ба хок супурда шуд. ҳамкорон бо Улан Эгизбоев ки 2 рӯзи пеш дар обҳои Иссиққул ҷон дод видо карданд. Своим журналистским трудом он реабилитировал профессию. او با زحمتش اعتبار کسب ژورنالیست را برقرار کرد. او همه را امیدوار کرد که بدون خشونت و انقلاب هم با ضرب سخن میتوان حیات را تغییر داد. متاسفانه خودش حیاتی کوتاه ولی درخشان داشت. تشکیل اتحاد جنایتی و کشتار بررسی پرونده محیدین کبیری از روی 18 ماده کودکس جنایی در دادگاه عالی ادامه دارد. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Мурофиаи додгоҳи кабирӣ пушти дарҳои баста дар додгоҳи олӣ идома дорад. ва пушаймонӣ ҳам суд доштааст. милисияеро ки аз сайёҳи руминӣ ришва гирифту баъди расонаӣ шуданд пушаймон гашт, аз ҷавобгарӣ озод карданд. мо ҷабрдида надорем. қонунзор ҷабрдида мегӯяд. ҷабрдидаи мо дар руминия дар ҷое. ва шурӯъ мекунем аз он ки ҷасади Ҳувайдо Тилозода духтари 5-солаи тоҷикро фардо аз Русия ба Тоҷикистон мебаранд. тани беҷон ва кортхӯрдаи ин тифлро баъди як рӯзи нопадидшавӣ субҳи дирӯз пайдо карданд. ҳодиса дар шаҳри Серпухави вилояти Москав рух дод. Кумитаи тафтишоти Русия дар робита ба таҷовуз ва қатли кӯдаки тоҷик Александр Сиомин як ҷавони 27 соларо дастгир карданд ки дар як бино бо хонаводаи тоҷик зиндагӣ мекард. ҷасади Ҳувайдаро дар сумкаи варзишӣ ва дар канори рӯи оҳан ёфтанд. Абдусалом Саидов, падари Ҳувайда, имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт дар интизори гирифтани ҷасад аз сардхона ҳастанд. Yani saat 5 gece böyle. 5 gece bizden işte saat kol sarıda yok demiş. Ulaşa dairelerin sumka. Bu arkadaşlar yani Rusyalar rabıtan ku saatda da vadam okuyacak. Yani şu nasıl olsa ya barışanları bakıyor bana sarı nasıl olsa. O gudak pasolar sizin odora işte. Ve sarafı tamam eder bu da hiç habersa doğru. Абдусалом Саидов, сокини шаҳри Кулоб, бо ҳамсару 4 фарзандаш дар Русия кору иқомат мекунад. ӯ гуфт баъди ин ҳодиса дигар намедонад чӣ кор кунад ва ҳоло дар интиқоли ҷасад ба Тоҷикистон ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. ҳар нафаре ки мехоҳад ба ин хонавода ёрӣ расонад, ҳисоби бонкӣ дар сомонаи Радиои Озодӣ навишта шудааст. ва як хабари дигар ҳам дорем ки нохуш аст. дар Қирғизистон маросими дафни журналисти бахши қирғизии Радиои Озодӣ Уланбек Эгизбоев баргузор шуд. ҷасади хабарнигори 28 соларо имрӯз дар зодгоҳаш диҳаи Кукҷари вилояти Норин ба хок супориданд. дар миёни онҳое ки барои видо бо журналистӣ номӣ омада буданд, дар баробари журналистону ҳамкорони Уланбек, президенту нахуст вазири собиқи Қирғизистон Роза Отунбоева ва Темир Сариев, вакилони парлумони ин кишвар низ ҳузур доштанд. дар суханронии худ вакили маҷлис Ҷанар Акаев гуфт ки Эгизбоев дар хотири ҷомеаи Қирғизистон ҳамчун рамзи адолат нақш мебандад. Своим журналистским трудом он реабилитировал профессию. او با زحمتش اعتبار کسب ژورنالیست را برقرار کرد. او همه را امیدوار کرد که بدون خشونت و انقلاب هم با ضرب سخن میتوان حیات را تغییر داد. متاسفانه خودش حیاتی کوتاه ولی درخشان داشت. К сожалению, он прожил короткую, но яркую жизнь. Улан Эгизбоев рӯзи 22 июл дар обҳои Иссиққул ҷон дод. зоҳиран мушкили ин ки ӯ ҳунари шиновариро хуб намедонист боиси сар задани фоҷиа шуд. марги ӯ 2 моҳ пеш аз таваллуди нахуст фарзандаш рух дод.
رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. از ماه سپتامبر امسال حجم نفقه‌ها در تاجیکستان 15% بالا می‌رود. در این باره نزاکت ادین‌زاده معاون اول رئیس اژانسی سقوط اجتماعی و نفقه ضمن نشست با خبرنگاران اطلاع داد. او گفت زیاد شدن حجم به تمام نمود نفقه‌ها داخل دارد، اما نابرابری حجم نفقه پولی از مسئله بحث برانگیز این نشست بود است که شادمانیتی تفصیلات بیشتر می‌دهد. مسئولان اژانسی سقوط اجتماعی و نفقه میگویند طبق قانون نو هر کس وابسته به مبلغ سپرده‌اش نفقه میگیرد. با قانون نفقه سال گذشته تغییرات وارد کردند و هر نفر وابسته به درآمد کارش دوام فعالیت مهنتی نفقه کم یا زیاد میگیرد، ولی آنهایی که در این نظام به نفقه برآمدند باز هم به امید زیاد شدن حجم نفقه از جانب دولتند. درآمد ایسوس که حکومت بکنه با نفقه با زاید میکنه ما یکن همه خلاک دنیا. حجم نفقه های بزرگ در تاجیکستان که قبلا بحث های زیادی رو به میان آورده بود دوباره در نشست مطبوعاتی اژانسی نفقه رو زد. برخی سوال میکردند که چگونه یک نفر 200 سومون نفقه میگیرد در حالی که نفقه یک گروه دیگر بیش از 10,000 سومانی است. نفقه زمینوی است 156 سومون. شخصانی که سقوطا نشدند، ناتوانند، معیوبند، یعنی که مادرزاد معیوبند و سقوطا نشدند و سهم نگذاشتند، با آنها 93 سومون و 60 درهم امروز تعیین شده ایستاده است. بحث نابرابری در نظام نفقه در حالی است که قبلا درباره نفقه های بزرگی منصبداران بحث ها صورت گرفته بود. امان الله حکومت سابق رئیس راه آهن تاجیکستان یکی از نفرانی بود که اطراف نفقه اش رسانه ها بیشتر نوشتند. به گفته مقامات فعلا امان الله حکومت 6200 سومون نفقه معیوبی میگیرد و 20% علاوه پولی برای داشتن مکافات دولتی اضافه شده است. به این ترتیب امان الله حکومت نزدیک به 7500 سومون نفقه دریافت میکند. با گفته معاون اول رئیس اژانسی سقوط اجتماعی ناتالیا نظرشویوا سابق راهبر تاجیکستان رودبانک که اطرافش بحث ها زیاد بود 15000 سومون نفقه میگیرد. همه ما میدونیم که ساحه بانکگروه آهن، اویاسیا، ساختمان، صنعت مزد مهنت آنها نیست نسبت دیگر ساحه‌ها خیلی هم فرق میکند. حالا در تاجیکستان حدود 680,000 نفقه خور است که با گفته مقامات حجم نفقه پولی میانه بیشتر از 250 سومانی را در بر میگیرد. شادمانیتیم مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک سازمان تحقیقاتی ادعا کرده است که در روسیه حدود 800,000 نفر در شرایط غلامی به سر میبرد و اکثریتشان مهاجران از جمله مهاجران کاری تاجیک هستند. در گزارش تازه گلوبال اسلاوری ایندکس که بنیاد والکفری تهیه کرده است آمده است که عین زمان در روسیه نه کمتر از 794,000 غلام موثر به سر میبرند. همکارم عبدالله شورف با محتوای این گزارش آشنا شد. عبدالله سلام. که هر سازمان والکفری غلام شناخته است و غلامان عصری نو به کدام کارها جلب می شوند؟ سلام شهلا. این سازمان از عباره غلامی معاصر استفاده می کند. محققان این سازمان مصادره حجت ها محدود کردن گشت و گذار در یک محدوده معین زوراً کار فرمودن انسان را همچون غلامی معاصر اعتراف کردند. یک نوع غلامی که در روسیه سالهای اخیر گسترش پیدا کرده است غلامی شهوانی بوده است. مؤلفان این گزارش می نویسند برای غلامی شهوانی زنان، دختران و حتی نابالغان از کشورهای آسیای میانه جلب می شوند. خب اگر به موضوع غلامی شهوانی توجه کنیم آیا یگان تفصیلاتی در همین مورد هست در گزارش عبدالله؟ بله شهلا. با تصویر بنیاد والکفری بسیاری از بانوان با وعده جای کار به روسیه می روند و در اکثر حالتها کاردهندگان با آنها گویا پیشکی پولی تهیه سندها و خرج راه را پرداخت می کنند. وقتی دعوت شونده به مکان کار که معمولا مهمانخانه، مکانهای دلخوشی و یا فاحشه‌خانه ها می رسند، کاردهندگان با بهانه قانونی کردن سندهای بدوباش شناسنامه های آنها را مصادره می کنند. با مصادره شناسنامه گردانندگان بیزنس شهوت از حالت عاجزانه به دام افتادگان استفاده نموده آنها را به تن فروشی مجبور کرده، معمولا مانع بیرون رفتن آنها از حدود مهمانخانه و یا فاحشه‌خانه ها میشن که با اعتراف مؤلفان این گزارش یک نوع غلامی معاصر است. با این نوع استثمار فهمو شد باز در کدامی از عرصه ها نیروی غلامان استفاده می شده است؟ به نوشته سازمان والکفری از نیروی مهاجران در ساحه ساختمان، کشاورزی و شرکت های تمیزکاری استفاده می کنند. مؤلفان تحقیقات میگویند که به فرق از شهروندان کامل حقوق روسیه، وضع مهاجران خارجی از
از جمله ساکنان کشورهای آسیای میانه در این کشور همانا ضعف پذیر است و بسیار کارفرمایان از این حالت سوء استفاده میکنند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند با ارزیابی‌های این سازمان راضی نشدن دشوار است چون که بسیاری مهاجران تشنه کار به خاطر پیدا کردن درآمد با شرایط کاری بدون رسمیت قانونی رضا میشوند و در حالت ناآزاد و یا وابسته از کاردهنده باقی میمانند. مثال رایج و آشکارای به حالت غلامی درآوردن مهاجران محروم کردن از سندهای رسمی می باشد. بعداً از آن کاردهندگان از بازگرداندن شناسنامه ها سرپیچی میکنند و از مهنت ارزان و به حقوق مهاجران سوء استفاده میکنند. خب امیدواریم که هرگز مهاجران به دام غلامی نیفتند. تشکر عبدالله برای صحبت. ما бошад барномаро идома медиҳем. Мижгона Зайниддин ва модари ҳамзаи 4 сола умедвор аст ки бо мусоидати мақомоти Тоҷикистон метавонад фарзандашро дар хориҷ аз кишвар табобат кунад. Келини Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ мегӯяд ба ӯ ваъда доданд ки дар гирифтани санадҳои нав кӯмак хоҳанд кард. Ҳамза ба бемории саратон гирифтор аст ва пайвандонаш мегӯянд ки мақомот барои берун рафтан аз Тоҷикистон иҷозат намедиҳанд. дар ҳамин ҳол додгоҳи олии Тоҷикистон дирӯз баъзе ҷузъиёти парвандаи Муҳиддин Кабирро ошкор кард. Мулло Раҷаб Юсуфӣ дар ин бора гузориш медиҳад. مقامات تاجیکستان علیه محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی با 18 ماده کودکس جنایی پرونده باز کردند. کبیری در تشکیل اتحاد جنایتی غیر قانونی محروم کردن از آزادی، کشتار و غیره متهم می شود. Пока процесс продолжается. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. мурофиаи додгоҳи Кабирӣ пушти дарҳои баста дар додгоҳи олӣ идома дорад. баъди қабул шудани қарори суд алайҳи ӯ ҷузъиёти парванда ва мурофиа эълон карда мешавад. این از اولین حالت‌هایی است که مقامات تاجیک جزئیات پرونده محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را آشکار می‌کنند. 187 قسمی 3 189 قسمی 3 بندی ا 37 قسمی 3 131 قسمی 3 199 قسمی 4 بندهای ا ب و 195 قسمی 3 104 قسمی 2 و غیره. 195 часть 3, 104 часть 2. اظهارات رئیس سود عالی در حالی است که قبلا خبر داده شد که دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده محیدین کبیری را که ماه فوریه در غیبت شروع شده بود موقوف گذاشته است. خود محیدین کبیری فعلا در خارج به سر میبرد. پلیسی که از سیاحی رومینی رشوه ستانیده بود از جوابگاری آزاد شده است. مسئولین اجنسی ضد فساد شهر کولوب ضمن نشست خبری گفتند برای قطع پرونده پشیمانی ناظر بدهه کفایت کرده است. ظاهرا این قضیه تنها با از کار آزاد کردن ناظر خلاصه شد. امردین اولیموف گزارش میدهد. پرونده جنایی یک خادم پلیس کولوب که صحنه رشوه طلب کردنی او از یک سیاح رومینی مورد انتقاد شدید در شبکه‌های اجتماعی شد قطع شده است. در اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای منطقه کولوب گفتند پرونده جنایتی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه را بعد پشیمان شدن از کردار صادر کرده‌اش قطع کردند. همین مسئله که در یوتیوب برآمد یکم شعبه ما یکم پیش دستی کردیم. همون روز ما گفتیم رسول ریاگیری کردیم. در نشست خبری اجنسی گفته شد که در پی این نوار آنها نسبت سعیدشاه شریپوف ناظر دسته خدمات راههای بدهه منطقه کولوب با اتهام سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده باز کرده بودند. سال 28 ایولی سال 2007 سال هنگام اجرای وظیفه خدمتی‌اش در شهرهای دوشنبه کولوب در کیلومتر 172 سیاح خروجی موتورسیکل سوار با نام میهای سکوت بنابر با سرعت بلند حرکت نمودن وسیله نقلیاتش بازداشته برای پایان‌کنی صادرنده‌اش از اون مبلغ 500 سومانی طلب می‌کند و سیاح خارجی باشد با حدود 100 سومانی داده از جوابگاری آزاد می‌شود. مسئولان اجنسی گفتند بنابر سبب پشیمانی از کردار صادر نموده‌اش پرونده جنایتی این ناظر را قطع کرده شد. ما جبر دیدن نداریم. خانم‌گذار جبر دیدن میگه. جبر دیدن ما در رومینیه در جای.
گزارش امرین اولیموف بود و برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما رو به وبسایت رادیو آزادی بیننده عزیز دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادناکلاسنیک هم شما میتوانید خبر و گزارش‌های ما رو پیدا کنید. نوارهای دیدنی رو میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوصی ما تماشا کنید. اگر آب نشوید باز هم بهتر. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.